So we are going on with the examination of the general and history taking and general and examination of the general and clinical examination of the nervous system. We have done the respiratory system, we have done the cardiovascular system, we have done the GI or abdomen. Now the nervous system and nervous system and headings ki examination of higher functions, examination of sensory system, examination of motor system including reflexes, and another sub competency arekta koreche ekhon that was included, but that has been another competency, sub competency koreche examination of cranial nerves. Examination of cranial nerves will require actually some few classes, maybe দুটো করে ক্লাস একটা উইকে ভাগ করে নি, মেবি 3 weeks. So examination of the higher functions has been done, examination of the sensory system. Now just tell me what senses do you know about? Just এইটুকু বলো যে what senses, এটা প্রথমে বলো, বলো। এই যে এখনো তো এই নামগুলো এই what senses do, what are the senses? What senses? Sense মানে কি? Sensation, general senses and special senses. We can divide it like that. কি জেনেছি? special senses কি? vision and audition, olfaction, gustation is taste, and কি বাকি থাকলো? স্পেশাল সেন্স অর্গান হচ্ছে স্কিন, তাহলে টাচ। বাট when we describe with vision, audition, olfaction, sensory physiology আমরা পড়ি, one is somatosensory system which is including this touch ছাড়া আর কি হতে পারে? felt on the skin, temperature, pain, pallor নয়, pallor is not a sense, pain, touch, temperature, vibration. It is one type of touch ই বলা যায়, যদি মানে খুব লেমন্স ওয়েতে বলো, one type of touch, vibration sense, and another is joint position and sense, proprioception. There is a word, proprioception. যেমন this hand is in the air, I can just feel it, I don't have to see it. So that means the sense of my position, this hand is in the air, this can be felt by my own brain. This is the sense of position. Proprioception এর আমরা ডেফিনেশনে আসবো, অ্যান্ড সোমাটোসেন্সরি সিস্টেম একটা আলাদা থিওরি ক্লাস হবে। So these are to be determined, means these are to be examined. How to examine this? Examination of the sensory system. Now just remember, for examination of the sensory system, examination of these senses, all these general senses, one thing which has to be common, which is a common mistake in the exam also, that dhoro I am sensing the touch sensation, then there will be an object which will be touched to the subject's body. Now if the subject can see that thing, just understand it in this way, if the subject can see that thing, then the subject is already aware, সে টাচটা ফিল করলো না, he cannot feel, সে ফিলিংটা তার হলো না, the perception is not there, still the subject will say yes I can feel, because that is one kind of bias বলা যায়, সে তো দেখতে পাচ্ছে যে তুমি তার সাবজেক্টটা টাচ করছো। সো ওয়ান কমন মিস্টেক, এই যে আমরা বলছি যে কমিউনিকেশন বাড়াও ডিউরিং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট উইথ ইউর সাবজেক্ট। যেহেতু নিজেদের ফ্রেন্ড সার্কেলে করছো, তাহলে কি সেটা কি হয়ে যাচ্ছে যে ও ব্যাপারটা জানে, ও নিজে থেকেই সেই অ্যাকশনটা করে দিচ্ছে, যেটা তোমার অ্যাজ আ সাবজেক্ট, তুমি যখন লেম্যানকে করবে, তোমার পেশেন্টকে যে সাবজেক্টকে করবে, অ্যাকচুয়াল ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টকে করবে, সে তো পারবে না পালস দেখবো, তাহলে তার তো তাকে যদি বলো সেমি প্রোনেশন, সে তো সেমি প্রোনেশন মানে বোঝে না। তো সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু লেম্যান পরীক্ষায় হয়তো সে তোমার বন্ধু, তোমার এতে ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষার কথা বলছি, করে দিল, তারপরে তো আর হবে না। বা অন্য কোনো সাবজেক্ট যদি থাকে, কোনো স্টাফ কেউ যদি থাকে, তাহলে সেটাও হবে না, পরীক্ষাতেও হবে না। তো সেটা যেমন করে নিতে হবে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং, ইজ এখানে চোখ বন্ধ করতে বলতে হবে, যে টাচ সেন্সেশন ফিল করা মানে, তার মানে দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্যাট ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। ইউ আর আস্কড
how to touch sensation, how will you show, demonstrate touch sensation examination. So you have to tell your subject, আমি যেগুলো বলতে হয়, please cooperate with me, I'll examine you, please close your eyes. So this is the point when we'll examine these senses. This is the point. কমনেস্ট হয়, সব করে ফেললে, সব ঠিকই করলে, টাচ সেন্সেশন একটা করলে, একটা অবজেক্টকে টাচ করলে সে, কিন্তু আই সে ক্লোজ করেনি মানেই হচ্ছে সে সেটা দেখেও বলতে পারে। সুতরাং টাচ সেন্সেশন অ্যাকচুয়ালি তার হলো না, সে দেখতেই পাচ্ছে যে তার টাচ সেন্সেশন, তার ওটা আমি ফিল করানো হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ, কিন্তু এটাও যদি প্র্যাকটিস না করো তাহলে দিস উইল বিকাম আ মিস্টেক। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার এতে ভুলে যাবে যে তাকে তো আমাকে বলতে হবে। সো ভেরি সিম্পল, হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড, ওয়ান ইজ ফাইন টাচ, one is crude touch. What is required for fine touch? A very soft object, like commonest যেটা আমরা দিয়ে করি, that is cotton wool. Cotton wool দিয়ে করি, বা বই টইতে লেখা আছে feather of a bird, এইসব। তো very simple কি, subject is seated or maybe lying. Now cooperate with me, I'll examine you, বলে তাকে চোখ বন্ধ করা, তারপরে feel it. So touch, pressure, pain, এর মধ্যে টাচের কিছু কিছু the points under which examine touch sensation, like whether actually he can feel or not, then tactile localization, then already eyes closed, the subject will say this is the point, আমাকে সাবজেক্টে খালি টাচ করলে হবে না, আপনি হাত দিয়ে দেখান। তাহলে সেটা কি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা বললাম জয়েন্ট সেন্স, সে তার অন্য হাতটা, হয়তো আমি এখানে টাচ করেছি, সে অন্য হাতটা দিয়ে এটাকে, সেই পয়েন্টটাকে, that point will be identified by the subject himself or herself. বোঝা যাচ্ছে যে tactile, that is tactile localization. Then we have 2-point discrimination. A touch sensation is a 2-point discrimination. If I touch two areas simultaneously, whether both the points can be separately identified by the subject, that is 2-point discrimination. Like এখানে তো নেই দেখছি, ওই কম্পাসের ছোটবেলায় ডিভাইডার দেখেছো, ডিভাইডার, যেটা ডিভাইডার, কম্পাসের ডিভাইডার, ওইরকম যদি একটা আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট যদি পাই, দেন এইরকমভাবে আমি বসালাম, তাহলে ইন দ্য হ্যান্ড, এই যে সারফেস এক্সিয়ালস, এই যে আমাদের স্কেলিটন, এটা ব্যাকে আলাদা, হ্যান্ডের উপর সাধারণত দেখা যায় এই হাতে বা পায়ের উপর মিনিমাম 2-3 মিলিমিটার ডিস্টেন্স যদি না থাকে বিটুইন দ্য 2 পয়েন্টস, একটা ডিভাইডারকে চিন্তা করো, সেইটাকে এরকমভাবে বসালাম, তাহলে কিন্তু সে ফিল করতে পারবে না। এই যে আমি বসালাম নিজের হাতে, আমি ফিল করতে পারছি, এটাই বায়াস, যে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি আমি বসাচ্ছি, সেটা সাবজেক্টকে আমি তো আইস ক্লোজ করিয়ে দিচ্ছি, সে জানে না কি হচ্ছে, কিন্তু আমি করলে আমি সত্যি সত্যি ফিল করতে পারছি, সেটাই করতে হবে সাবজেক্টের ওপর। বাট হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স, 2-3 মিলিমিটার অ্যাটলিস্ট গ্যাপ যদি না রাখি, তাহলে 2 পয়েন্টস ক্যানট বি সেপারেটলি আইডেন্টিফাইড। ব্রেন ডাজ নট আইডেন্টিফাইড দোজ পয়েন্টস অ্যাজ সেপারেট। আমরা এখন ক্রেনিয়াল নার্ভস করবো, আরও ভিজুয়াল অ্যাকুইটির সময় এই জিনিসটা আবার, যে ব্রেন দুটো অবজেক্ট যদি পড়ে থাকে, আমি দূর থেকে দেখছি, তাহলে কত ডিস্টেন্সে, কত ডিস্টেন্স নয়, অ্যাকচুয়ালি কত ভিজুয়াল অ্যাঙ্গেল যদি সেটা ক্রিয়েট করে, দেন উইল সি দ্যাট অ্যাজ সেপারেট অবজেক্ট। ওই অত দূরে যদি দুটো পিন একসাথে পড়ে থাকে, সেটা আমি সেপারেট করতে পারবো কিনা, ওই ভিজুয়াল অ্যাঙ্গেল কত, হাউ মাচ ভিজুয়াল অ্যাঙ্গেল ইট ইজ সাবটেন্ডিং অ্যাট দ্য আই, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। সেই যেটার উপর এখানে সেরকম 2 to 3 মিলিমিটার না হলে, বাট ইট ইজ সিন অ্যাট ইট ইজ ইনক্রিজেস ইন দ্য ব্যাক মানে যে পিঠের উপর যদি করি, তাহলে এটা প্রায় 30, 40, 60 মিলিমিটার যদি গ্যাপ না থাকে, তাহলে দুটো পয়েন্টের মধ্যে সাইমালটেনিয়াস টাচ, দ্যাট ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড। দিস ইজ 2-point ডিসক্রিমিনেশন। ব্যাকে যদি আমি 2 মিলিমিটার দূরে, ব্রেন যেন ফিল করবে একটাই পয়েন্টে, তার মানে সে কি বলবে, একটাই পয়েন্টে। আমি যদি দুটো পয়েন্টে রাখিও, দ্য সাবজেক্ট উইল সে দ্যাট ইউ হ্যাভ টাচড অ্যাট দিস পয়েন্ট, বলে সে একটা পয়েন্ট করবে, যদি হাত দিয়ে দেখাতে পারে যে এইখানটায় করেছে, কিন্তু এখানে সে দুটো পয়েন্ট করবে, বাট দ্যাট গ্যাপ হ্যাজ টু বি অলসো 2 to 3 মিলিমিটার, দ্যাট ইজ 2-point ডিসক্রিমিনেশন। মানে আমি যদি দুটো, এই একটা তুলো নিই, এবং দুটো তুলো নিয়ে দু জায়গায় করি, ওই মিনিমাম গ্যাপটুকু থাকলে তবেই দ্য সাবজেক্ট ক্যান আইডেন্টিফাই হ্যাজ 2 different points. So one is tactile localization. সুতরাং এক্সামে যদি থাকে ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন দেখাও, তাহলে সেটা একরকম, আর যদি থাকে যে 2-point ডিসক্রিমিনেশন দেখাও, তাহলে সেটা
আরেকটা যে একই জিনিস করতে হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য টু অবজেক্টস অ্যান্ড টাচ ইট সেপারেটলি। সো দিস ইজ ফাইন টাচ which we do by means of a cotton. So আচ্ছা ঠিক আছে, বলে নিই তারপর একসাথে করবো। সো দিস ইজ ফাইন টাচ। ক্রুড টাচ সেম থিং উইথ আ অবজেক্ট, ধরো একটা পেন নিয়ে করলাম, সো দ্যাট সিম্পল সেম থিং বিকামস ক্রুড টাচ। ওই ফাইন টাচ ক্রুড টাচ বলছি, সেম থিং টাচ, এটা ক্রুড টাচ বলছে, ওটাকে ফাইন টাচ বলছে। দিস ইজ জাস্ট মানে লিঙ্গুইস্টিকেও হতে পারে, কিন্তু দিস আর গিভেন ইন টেক্সট বুকসেও চলে এসছে যে ফাইন টাচ অ্যান্ড ক্রুড টাচ। পেন, হাউ ইট ইজ ডান, পেন ইজ ফেল্ড উইথ দ্য ওয়ান ইজ সুপারফিশিয়াল পেন, ওয়ান ইজ ডিপ পেন। সুপারফিশিয়াল পেন হয়তো একটা পিন নিলাম, সে ওয়ান সিঙ্গেল পিন, এখানে নেই, সো দিস ইজ, এটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। দিস ক্যান বি ইউজ, যদি ব্যাকে হবে না, কিন্তু এটা যেরকম এ হচ্ছে, কিন্তু হাতে হলে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন এটা দিয়ে করা সম্ভব, ঠিক আছে। তাও এটা গ্যাপটা আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। পেন ইজ ডান উইথ দ্য হেল্প অফ আ স্মল পিন, অথবা পিন যদি না থাকে তাহলে এইটার এই যেহেতু পয়েন্টেড এন্ড, এটা দিয়ে করা যেতে পারে। সিম্পল, বাট নিজেদেরকে করতে হবে, জাস্ট বিকজ আদারওয়াইজ ইউ উইল মেক মিস্টেকস ইন দ্য এক্সাম। ওই পিন একটা দিতে বললাম, ছোট ছোট পিন, সেই পিন দিয়ে সুপারফিশিয়াল পেন আর ডিপ পেনের জন্য সামথিং দ্যাট ইজ কল্ড দ্য, যে এটা আছে স্টেসিওমিটার, এগুলো সব ইউজ করা হয়। এটাকে জোর করে এ করলে দিস ইজ ডিপ পেন, মানে এমন কিছুতে দিতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি তার কোনো ক্ষতি না হয়, সেটা দেখতে হবে। সো দিস থিংস, এগুলোকে হাতে নিয়ে জাস্ট দেখো, এটা দেখানোর কিছু নেই। ফর ভাইব্রেশন সেন্স, will just, this is a tuning fork. Tuning forks has other uses. In hearing sensation, tuning fork জাস্ট হাতে নিয়ে এখন দেখো, ওটাকে এ করো না, জাস্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখে নাও যাতে মনে থাকে। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা তো বাড়িতে তো ঘরের তোর কারো নেই, হাতে নিয়ে দেখে রাখো, জাস্ট হাতে নিয়ে ঘুরি ঘুরি দেখো। এই যে এগুলো সব একটা এস্থেসিওমিটার বলে, এগুলো এস্থেসিওমিটার মানে যেটা দিয়ে আমার সেন্স এ হবে। দিস ইজ, ইউ হ্যাভ অল সিন, যে ফিজিক্স যখন পড়েছো তখন দেখেছো টিউনিং ফর্ক, ভাইব্রেশন সেন্স, এটাকে জাস্ট ভাইব্রেট, সেটাও এক একজন এক এক রকম ভাবে করেন। ভাইব্রেশন সেন্স দ্যাট ইট ভাইব্রেটস, ভাইব্রেট এত আস্তে করা যাবে না যে সঙ্গে সঙ্গে ভাইব্রেশন ডাই ডাউন করে গেল। আগে ইউ হ্যাভ টু ask the subject to close the eyes, same bias has to be prevented, সাবজেক্টের সামনে ভাইব্রেট করবে না, সো সাবজেক্ট হ্যাজ টু ক্লোজ দ্য আইজ, যে আপনি চোখ বন্ধ করুন, তারপর এটাকে ভাইব্রেট করে নিয়ে ইউ পুট ইট অন, যতক্ষণ ভাইব্রেশনটা পারসিস্ট করছে ইউ পুট ইট অন ডিফারেন্ট এরিয়াস। স্কিন টাচ, প্রেশার, ভাইব্রেশন যাই দেখছি, কোথায় দেখতে হবে এটা নতুন করে বলার কিছু নেই। যেরকম প্যালোর, সায়ানোসিস, জন্ডিস, ক্লাবিং, ইডিমা, যেখানেই পসিবল দুবার দেখা এই হাতে টাচ সেন্সেশন দেখাও। তাহলে তুমি একটা জায়গায় দেখিয়ে ছেড়ে দিলে তাহলে তো সেটা খালি ওই জায়গাটার টাচ হলো। তাহলে বেশ কয়েকটা, অ্যাটলিস্ট ফিউ, যেটাকে বলে ডার্মাটোমস, ডার্মাটোম ইজ আর এরিয়া অফ দ্য স্কিন সাপ্লাইড বাই দ্য সেম নার্ভাস, যেটা টিস্যু ইউনিট, সেই ডার্মাটোমে চারটে জায়গায় দেখলে, তুলোটা বসিয়ে এই চারটে জায়গায় দেখলে, আবার তার চোখ বন্ধ করে আবার এই হাতের চারটে জায়গায় দেখলে, তাহলে মোটামুটি সেটা হলো। একটা জায়গায় বসিয়ে টাচ সেন্সেশন হয়ে গেল, তো সেই জায়গাটা ঠিক আছে, বাকি জায়গাগুলো যে ঠিক আছে সেটা তো টাচ সেন্সেশন হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, সেটা এক একজন এক এক করে, কেউ নিজের এলবোর এতেও করা যায়, হ্যাঁ, উইদাউট হার্টিং ইউর সেলফ, সেটা করতে পারো, সো দ্যাট ইট পারসিস্ট ফর 1 মিনিট। এটা জাস্ট টিউনিং ফর্ক, আগেও দেখেছো, এটা এখন হাতে নিয়ে দেখার কিছু নেই। ওটা সবাইকে জাস্ট দেখিয়ে দিয়ে দাও, তারপর প্র্যাকটিস যখন করবে তখন। দ্য টিউনিং ফর্ক, যেটা দিয়ে ভাইব্রেশন সেন্স টেস্ট করে। টেম্পারেচার এখানে নেই, টেম্পারেচার সাধারণত বইতে লেখা আছে, ইট ইজ ডান উইথ ওয়ার্ম অ্যান্ড কোল্ড, কথা বলো না, ওয়ার্ম অ্যান্ড কুল ওয়াটার। ওয়ার্ম ওয়াটার করে নিলাম, সেই ওয়ার্ম ওয়াটার একটা টেস্ট টিউবে থাকলো, একই রকমভাবে সেটা, যে থিং সাউন্ড সিম্পল, সেটাকে বিভিন্ন ডার্মাটোমে টাচ করি করি দেখা। ডোন্ট টক। ওই টিউনিং ফর্ক দেখ, টিউনিং ফর্ক তো আগে দেখেছো, টিউনিং ফর্ক হাতে নিয়ে ঘোরানোর কি আছে, ওইটা দেখে নাও। ইউজেস জিজ্ঞেস করতে পারে, এটা ছবি আসলো, হোয়াট ইজ দিস ইউজড ফর। তো এটা একটা ছবি আসলো, হোয়াট ইজ দিস ইউজড ফর।
সো দ্যাট ইজ ফর না, তখন টাচ লিখলে হবে। বেটার আনসার ইজ, যদি 1 নম্বর লিখবে তাহলে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, অস্পিতে দেখালো একটা ছবি। সো দিস ক্যান বি ইউজড ফর 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। সে তো আমি যে কোনো জিনিস, সে তো কটন উলের ইউজেস কি, সে তো কটন উলের আরও ইউজেস থাকতে পারে। আমার মেডিকেল ফিজিওলজি রেলিভেন্ট কিছু বলতে হবে, যে সেন্সারি সিস্টেমে টাচ সেন্সেশন, বা এখনো করা হয়নি ক্রেনিয়াল নার্ভসে কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, সেই মেডিকেলে বলতে হবে। তুমি যদি পরীক্ষায় লেখো তুলোর ইউজ কি, যদি বলো আমি আমার মোবাইল পরিষ্কার করি, সেটা লিখলে তো হবে না পরীক্ষায়। পরীক্ষায় তোমাকে মেডিকেল ফিজিওলজি যেটা রেলিভেন্ট সেটা লিখতে হবে। ডোন্ট টক, একজন এসো একটু জাস্ট দেখিয়ে দিই, চলে এসো। সো ওয়ান থিং ইজ দ্যাট, এই যে ও বলছে কি বারবার কি বলছি, ও যে বলছে হোয়াইট কোটটা খুলতে হবে, এখন ওর মাথায় খেলে বসো, কারণ টাচ সেন্সেশন দেখবে তো সাম পার্টস হ্যাজ টু বি এক্সপোজড। সেটা কাকে করে নিতে হবে, সেটা নিজেকেই করে নিতে হবে। পরীক্ষা হলে এক্সামিনারের পারমিশন নিয়ে করলে, তুমি নিজে যখন ডাক্তার হয়ে যাচ্ছ তখন তোমাকে সেভাবে বুঝে নিয়ে করতে হবে, যে আমি কিছু, আপনি একটু এটা খুলুন, ব্লাড প্রেশার মাপার সময় কোন এক্সপোজারটা দরকার সেগুলো সেভাবে করতে হবে। সো টেক দ্য, সো ইউ এক্সামিন ফর টাচ, কি করবে, এক্সামিন ফর ফাইন টাচ। সো ইজ দিস দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ফর ফাইন টাচ? এখনই তো শুনলে, ওকে ধরে এখানে পাঠালে, শুনেছো ফাইন টাচ? দেন তুমি গিভ দ্য দেখো ও কি করলো, ভুলটা কি হচ্ছে, ও তাকিয়ে ফেললো। ও ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি, ওকে। সো ইউ এক্সামিন ফর ফাইন টাচ, হোয়াট ডু ইউ রিকোয়ার? ওকে, দেন just instruct and do whatever we learned just now, instruct and do. So you can't ask him to, so this is the mistake, you can't ask him to close the eyes after showing him the cotton wool or touching. So it will be, you have to do it prior to that. Okay, you keep the cotton wool, keep the cotton wool, keep the cotton wool, examine his pulse. So be acquainted with this thing, examine the pulse, which you already know. So is this the way to do it? Just stop. Is this the way to do it? Have you communicated anyhow? Any কোনো communication করেছো যে I am going to examine you, please give your consent? So this is what is I am going on telling over the days and months. দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এটাই বলে, we are telling this that if you don't practice, if you examine the pulse, তোমাকে কিছু তো বলতে হবে। এটা না হয় আজকে you are learning this today, examination, so you have to tell him. You have to tell him that I am going to examine your pulse, just cooperate with me. Then you will semi-flex and semi-pronate at the wrist. পারছো না আবার হাসছো। So this is not done. In the exam, the examiner will get furious. You are not being able to answer a thing which has been taught. Maybe you joined late or something, but which has been taught over these few months. So you are only 3 months, 4 months away from the exam. So examine the pulse. You have to examine like that you have to give the proper, you have to take the consent, you have to communicate with the subject, and then you have to examine. Okay, sit. You are excused for today, but this is not how it is done. You are not being able to examine the pulse in the sense that you are not being able to communicate. That is the tuning fork. দেখা হয়ে গেলে দাও, ওটা দেখার কিছু নেই। সে এক্সামিন ফর, এখানে আছে, হ্যাঁ আছে, এক্সামিন ফর সে পেন সেন্সেশন। সো প্রপার ইনস্ট্রাকশন দিয়ে করবে। এবার কি তার মানে, তুমি কি করতে হতো, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লোজ ইউর আইজ, বাট হোয়েন ইউ ফিল সামথিং ইউ আটার, ঠিক আছে, সেটা করতে হবে। হোয়েন ইউ ফিল সামথিং ইউ আটার। পেন হবে বলে দিলে হবে না, ইউ আর টেস্টিং ফর পেন। হোয়েন ইউ ফিল সামথিং ইউ আটার, ইউ আর টেস্টিং ফর পেন। কি বুঝছেন? সো দিস কমিউনিকেশন, কি বুঝছেন, একটু ব্যথা লাগলো, ও তার উত্তর কি হবে, একটু ব্যথা লাগলো, আবার আরেকটা জায়গায় দিতে হবে। সেটা মানুষের শরীরের ওপর করছো, এটা সেটা বুঝে। সো টাচ ইজ বাই কটন উল। বসো গিয়ে, চোখ বন্ধ করো, কিছু বুঝতে পারছো? এবার যেখানে বুঝতে পারছো সেটা আঙুল দিয়ে দেখাও, অন্য হাতের আঙুল দিয়ে। ঠিক আছে, চোখ খোলো। এটা কি হলো? ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন। দিস ইজ ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন। এটাই যদি এটা দিয়ে করি, এই মুহূর্তে আর দেখাচ্ছে, ওটা দিয়ে করি, তাহলে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। তাকে দুটো জায়গায় যদি দেখায়, তাহলে থিং সাউন্ড সিম্পল, যেটা বারবার বলছি, দুটো জায়গায়, তখন সে কি করবে? ওই প্রথমবার বুঝতে পারেনি, হতেই পারে,
সে এই ফাইন এটা প্রথমবার বুঝতে পারেনি, সেটাই তো আমি টেস্ট করছি। তার মানে আবার এটাও নয় যে সে একবারই বুঝতে পারলেন বলে আপনার ওই ডার্মাটামটা খারাপ, যান বাড়ি যান, আবার কালকে আসবেন, কালকে নিউরোলজিস্টকে ডেকে রাখবো, এইটা নয়। তার মানে তাকে আমি আরেক জায়গায় করলাম, আবার এক জায়গায় ফিরে আসতে হবে। তাহলে ফার্স্ট ইয়ারে আমরা কি বেসিক্সটা শিখছি, জাস্ট প্রসিডিওরটা। সে প্রথমবার বুঝতে নাই পারে, সে বুঝতে পারেনি, সেইটাই তো ফাইন কিছু দিয়ে করার উদ্দেশ্য। না হলে তো আমি ফাইন টাচ যদি আমি তো এটা দিয়ে করলে তো এইটা দিয়ে যদি টাচ করি তাহলে সেটা ক্রুড টাচ হয়ে যাবে। এটা দিয়ে যদি টাচ করি, পেনটা বার করে নিয়ে যদি টাচ করি, চাবির রিং দিয়ে যদি টাচ করি, সেটা ক্রুড টাচ হয়ে যাবে। তো ফাইন টাচের উদ্দেশ্য সেটা একবারে বোঝেনি, তার মানে তো আই ক্যান কনক্লুড আরো 2-3 জায়গায় দিলাম, আবার সেই জায়গায় ফিরে আসলাম, তার মানে 3-4 জায়গায় করতে হবে। পেন সিমিলারলি, টেম্পারেচার যদি আমার টেস্ট টিউব থাকে বা কোনো ওয়ার্ম কিছু সলিউশন থাকে টেস্ট টিউবে আছে, সেটা আমি টাচ করে করলাম। আর বসো, দুটো পয়েন্ট আছে, টাচ, পেন, টেম্পারেচার, ভাইব্রেশন ছাড়া। একটা হচ্ছে এগুলো কিছু বইতে এখন লেখা আছে, মানে অ্যাকচুয়ালি আছেই কিছু, তোমরা যে বইগুলো পড়ো তাতে লেখা আছে স্টিরিওগনোসিস। স্টিরিওগনোসিস ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ধরো ওকে ওখানে বসেই বললাম জাস্ট ক্লোজ ইউর আইজ। ওকে, ক্লোজ ইউর আইজে আমারও যেটা বলা ভুল হয়ে গেছে, ক্লোজ ইউর আইজ মানে প্রপারলি যে আইজ ক্লোজড হয়েছে, তার মানে কি চিটিং করছে না সেটা দেখতে হবে। তাহলে ক্লোজ ইউর আইজে যেটা ক্লোজ করছে আমরা এখন মেনে নিচ্ছি সে অনেস্টলি করেছে। ক্লোজ ইউর আইজে যদি তুমি দেখো তোমার সাবজেক্ট হয়তো বাচ্চা, সে একটু চোখ খুলিয়ে এরকম করছে, দেন ইউ হ্যাভ টু আস্ক হিজ মাদার, অথবা তাকে নিজেকেই বলতে হবে যে এইভাবে চোখ দুটো, হাত দুটো চোখের উপর দাও। when you have to close your eyes with the means of the hands, then ask the subject to use the palm, যাতে সে পামের আঙুলের ফাঁক দিয়ে, বাচ্চা হয়তো ওরকম করছে যে আঙুলের ফাঁক দিয়েও দেখছে, ক্লোজ ইউর আইজ উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য পাম, তারপর তুমি করো। অথবা বাচ্চার যদি করে তাহলে তার হয়তো পাশে গার্জিয়ান আসে, তাকে বললে করতে, ঠিক আছে? তো দিস ওয়ান, নাও সে ইউ ক্লোজ ইউর আইজ, so can you identify anything? So what is this? Pen. So she, okay, open your eyes. So stereognosis is familiar objects, recognition of familiar objects without using visual cue, হ্যাঁ? তাই বলে তুমি যদি এখন স্টিরিওগনোসিস, STERO, বাট ইট হ্যাজ টু বি ফ্যামিলিয়ার। ও পেন কেন, ওর ক্ষেত্রে ও পেন পারবে, কিন্তু আমি যদি ভিজুয়াল কিউ দিয়ে কি মানে, মাই পয়েন্ট অফ টেলিং ইজ ডোন্ট আটার ফুলিশ থিংস। এক্সামে এগুলো যখন করতে দেবে, তুমি হয়তো একটা বই তার হাতে দেওয়া হলো, সে একটা হার্ড অবজেক্ট বই ফিল করতে পারবে, কিন্তু সেই সময় সেই প্রশ্ন করা আবার চলবে না যে এটা কি বই, সেটা তো আর না দেখে বলা সম্ভব নয়। তো সুতরাং বুক, পেন, হ্যাঁ, একটা মেবি ওয়ান কি, বাট হোয়াট আর আনফ্যামিলিয়ার অবজেক্টস, তার মানে এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস করছি লেমেন। আনফ্যামিলিয়ার যেগুলো আমাদের ডে টু ডে ইউজ হয় না, সেই রকম কোনো অবজেক্ট দিয়ে তুমি বলবে না তাহলে তোর স্টিরিওগনোসিস খারাপ, সেটা হবে না। ইউ হ্যাভ টু গিভ ফ্যামিলিয়ার অবজেক্ট। সো টু থিংস টু কিপ ইন মাইন্ড, ক্লোজ দ্য আইজ, গিভ ফ্যামিলিয়ার অবজেক্টস ইন দ্য হ্যান্ড। তার আগে তুমি কি দেখে নিয়েছো, তার টাচ সেন্সেশন ঠিক আছে অলরেডি। ইফ ইউ হ্যাভ টু টেস্ট দ্যাট, তাই সে টাচ সেন্সেশনই ঠিক নেই, তাহলে স্টিরিওগনোসিস হাউ উইল ফিল ফর দ্য ফ্যামিলিয়ার না আনফ্যামিলিয়ার, সে কি আর কোনো মানেই থাকলো না। তার টাচ সেন্সেশন ঠিক আছে, সেটা তুমি টেস্ট করে দেখে নিয়েছো, তারপর তার হাতে ধরো, দ্যাট ইজ স্টিরিওগনোসিস। অ্যান্ড another term is barognosis, BAROGNOSIS. Barognosis comes from the baro, জানো, বা প্রেসার। তাহলে চোখ বন্ধ করো, ক্লোজ ইউর আইজ, ওকে, কিপ ইউর পেন, ক্লোজ ইউর আইজ, পুট আউট ইউর হ্যান্ডস, yes, like this. Can you feel something I have put on your left hand? Yes. Can you identify? Yes, this is a pen. So just keep on closing your eyes, don't open. তাহলে এটা কি হলো? This is stereognosis. I am putting something on your right hand. Can you feel it? Okay, it is something. Now can you say, is this as light as the pen on your left hand? No. Then what it is? It is
No, I am not asking you to identify, is this as light as the pen or it is heavy? It is heavier. Okay, okay, open your eyes. Okay, okay, we can do it better. আমাকে পড়াতে পড়াতে যেহেতু করলাম, we can do it better. যে আমি একটা already touch sensation I have already demonstrated touch sensation. মানে demonstrated means I have examined the touch sensation. So ask the subject, ask the subject to put two things one after another on both the hands, on the two hands, and now ask the subject whether there is any difference in feeling. যতটা সম্ভব কম ক্লু দেব. This better than asking is this as light as the pen. আমি তো একসাথে স্থির রয়েছি. What difference do you feel in the two hands? The subject has to answer. যে the thing on my right hand is heavier than the thing on the left hand. This is the, if the subject যদি বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও সে বলে নো ইট ইজ সেম, দুটোকেই যদি পেন বলে, তার মানে সে তার ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছে না, ব্যারোগনোসিস, তাহলে তার পারসেপশন ইজ রং। অ্যান্ড প্রোপ্রিওসেপশন, যেটা প্রোপ্রিওসেপশন ইজ আস্ক দ্য সাবজেক্ট টু ক্লোজ দ্য আইজ। নাও সাবজেক্ট হ্যাজ টু ক্লোজ দ্য আইজ। আমি তার হাতটা নিলাম, কিচ্ছু বললাম না, তার হাতটা নিলাম, ওকে আই এম টেকিং ইউর রাইট হ্যান্ড ইন মাই হ্যান্ড, এইটুকু হয়তো বললাম তার কমিউনিকেশনের জন্য, করে তার হাতটাকে এইভাবে এখানে রেখে দিলেন। নাও সাবজেক্টের হাত আইস ক্লোজড অবস্থায় ওখানে আছে ডান হাত। আই উইল আস্ক হিম পুট ইউর লেফট হ্যান্ড ইন আ সিমিলার পজিশন। তার মানে ওকে এটা বুঝে এই জিনিসটা করতে হবে, ঠিক আছে? দিস ইজ জয়েন্ট সেন্স অর সেন্স অফ পজিশন ইন দ্য এয়ার। নাও এর থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস তো অনেক আছে, সোমাটো সেন্সারি সিস্টেম পড়ানো হবে, যে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার আর ক্যারেড বাই ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এগুলো এখনো পড়ানো হয়নি, মানে সিএনএস এর থিওরি এখনো শুরু হয়নি। ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এই থ্যালামিক কথাটা কোথা থেকে আসছে? থ্যালামাস, থ্যালামাস অফ দ্য ব্রেন, দিস ইজ দ্য ফাইনাল, যেখান থেকে ইট উইল বি রিলেট টু দ্য কর্টেক্স, কর্টেক্স। তাহলে টু দ্য ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক যে ট্র্যাক্ট, এই ট্র্যাক্ট, এই কথাগুলো একটু আমরা এখানে আলোচনা করে রাখি। যেখানে এই ট্র্যাক্ট কথাটা পাবে, দিস মিনস দিস আর হোয়াইট ফাইবার্স, কমিসিওরস, বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেমে বিভিন্ন রকম এইগুলো আমরা পাবো। হোয়াট ইজ আ নিউক্লিয়াস? in the context of nervous system, what is a nucleus? It is a collection of cell bodies within the central nervous system. It is not the nucleus of the cell. Nucleus of the cell কেন? nucleus মানে most important thing, তাহলে cells nucleus। সেরকম সেলের what is a ganglion? It is a collection of cell bodies outside the central nervous system। সেরকমই tracts, এই কথাটা পাবো, tract মানে these are white fibers, they may be ascending fibers, if it are descending fibers then descending tract, if ascending fibers then ascending tract। So lateral spinothalamic tract carries pain and temperature. Dorsal column, medial lemniscal system carries the others. এই যে touch, আবার কোনো বইতে লিখছে crude touch is carried by those lateral spinothalamic, but fine touch, pressure, sense of pressure, joint position, these are identified carried by the medial। মানে আমার হাতে এখানে করছি, এখান থেকে spinal cord অবধি গিয়ে তারপর lateral spinothalamic, pain is carried by the lateral spinothalamic tract, crude touch, temperature, these are carried by the dorsal column, medial lemniscal pathway। A lemniscus, this is also meaning of these fibers are running, তার নামটা দিয়েছে lemniscus। So lemniscus মানেটা হচ্ছে এটা, dorsal column medial lemniscal system। কেন সেটা medial lemniscus? because তার সিচুয়েশন, তার লোকেশনের জন্য। উই উইল ডিটেলস, অ্যানাটমিতে ডিটেলস বলতে যা অ্যানাটমিক্যাল যায় এবং ফিজিওলজিক্যাল অ্যানাটমি উইল ডিসকাস ইন দ্য somatosensory system theory class। But for now যেটা শেখা হলো সেটা হচ্ছে এক্সামিনেশন অফ সেন্সারি সিস্টেম। যা দিস ইজ ভেরি সিম্পল টু থিঙ্ক অফ, যে কিছুই তো করতে হচ্ছে না, তুলো ঠেকিয়ে তাকে বুঝতে বলছি যে তুলোটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস, এগেন কি মিস্টেক হবে? ক্লোজিং আইস ক্লোজিং, তারপরে ওই ব্যারোগনোসিসের যদি করতে বলে, তাহলে দুটো হাতে একই দিলে হবে না, এবং তাকে বলতে হবে নিজে থেকে, ইউ ডোন্ট গিভ আ ক্লু। যেটা আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইজ ইট অ্যাজ লাইট? দ্য বেটার এক্সাম্পল ইজ, বেটার টু সে ইজ, ইউ সে দ্য ডিফারেন্স। ডোন্ট, যতটা সম্ভব বায়াস এবং ক্লু অ্যাভয়েড করা যায়, ইউ সে দ্য ডিফারেন্স। দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ টু টেল দ্যাট দ্য থিং ইন মাই রাইট হ্যান্ড ইজ হেভিয়ার। এবার যেটা হচ্ছে, এবার তুমি যদি সেটা বোকা প্রশ্ন, সাবজেক্ট যদি না করতে পারে, তাহলে অনেক কিছু জিনিস টেস্ট করা সম্ভব নয়, সাবজেক্ট যদি ভার্বালি কমিউনিকেট না করতে পারে। ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ সে,
এবার যদি বলো এই যে আমরা ইনস্ট্রাকশন দেবো সাবজেক্ট ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ ডেফ, তো সেগুলো তো স্পেশাল কিন্তু সেটা তো নয়। কিন্তু সাবজেক্ট ইজ সে কমিউনিকেট করতে পারে, তাহলে তাকে ভার্বালি তাকে বলতে হবে যে দিস ইজ থিং ইউ হ্যাভ পুট অন মাই লেফট হ্যান্ড স্যার অর ম্যাডাম, ইজ দ্য লেফট ইজ দ্য or doctor, this is the thing on my left hand is light, it looks like a sorry, not looks like, it feels like a pen, the thing on my right hand is somewhat heavier. ধরো একটা ওয়েট একটা দিয়েছো, কিছু একটা ওয়েট করার যে বাট খারাপ কিছু একটা দিয়েছো যেটা 200 গ্রাম, so if it is 200 gram and this is comparison, if it is 200 grams on both hands, again the subject will tell no, it feels almost equal. If it is 200 on one hand but 50 gram on the other, then only the subject can differentiate. So again, sounds very simple, but you have to practice. Touch, pressure, pain, temperature, sense of position, vibration. But then what about visual? These will be discussed along with the cranial nerve. Visual, vision, আমাদের second cranial nerve that is testing for second cranial nerve is carrying vision. Audition, olfaction, gustation, এগুলো কে করে? These are carried by the cranial nerves, so that will be discussed when we discuss cranial nerves. Okay, so what we can do is এটা simple topic, কিন্তু you can proceed if you want to make groups, then you can proceed. I will tell that simple things নিয়ে এইটা তোমরা প্র্যাকটিস করো at home. This is my suggestion, যে simple things নিয়ে হ্যাঁ এটা প্র্যাকটিস করো at home. এখন ওই ঘরে যাও, I will tell that you practice respiratory system, CVS, এইগুলো করো। যদি